نیکسٹ آیا نمبر 38 ہے، 38 ہے۔ آیا نمبر 38 وَاتَّبَعْتَ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَاتَّبَعْتُ اور میں نے پیروی کی، اتباع سے میں نے اتباع کی، ملت آبائی، آبائی ملت کی یعنی ہمارے باپ دادا کے دین کی۔ ملت کیا ہے؟ دین۔ اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ماں کانا نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان نشرکا کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیء کوئی بھی چیز اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا ہے اللہ کے ساتھ، کسی کو ہم سر ہم پلہ نہیں ٹھہرانا، ہم ثانی نہیں ٹھہرانا اللہ کے ساتھ۔ کوئی نہیں ہے جو اللہ کے برابر ہے، اللہ کے برابر کسی کو نہیں لانا۔ اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے، اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، پیدا کیا ہے، رب ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، سب کچھ وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کوئی دوسرا ہے تو ہمارے برابر ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس سے مانگنے نہیں جانا، وہ بھی مخلوق ہے اور وہ بھی محتاج ہے، اللہ ہی سے مانگنے کا محتاج ہے، وہ کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ نشرک ہم شریک نہ ٹھہرائیں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیء کوئی اور شے کو، کسی بھی چیز کو، نہ انسان کو نہ کوئی اور شے کو، یعنی یہ جو بتاں بنا کو اس سے پوچھتی اس سے مانگتے نا، کوئی شے بھی نہیں ہے، کوئی ولی اللہ بھی نہیں ہے یا کوئی دوسرا بھی نہیں ہے، ان کی بزرگی ہے، وہ تقوی پرہیزگاری والے ہیں، ان کی برزخی زندگی ہے، لیکن ان سے مانگنے نہیں جانا ہے۔ ذالک یہ، من فضل اللہ اللہ کا فضل، علینا ہم پر، اور علی الناس اور لوگوں پر بھی، ولیکن یہ ایک کیا ہے، یہ ایک شکایتی جملہ، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ کیا ہیں؟ شکر گزار نہیں ہیں، بہت ہی کم شکر کرنے والے۔ اللہ کا احسان کتنا ہے، کتنے احسان تلے دبے ہیں اللہ کے، لیکن شکر گزاری نہیں ہے۔ واویلاہی مچاتی، کوئی چیز نہیں ہوتی، 100 چیزیں ہوتی، ایک چیز نہیں ہوتی، 99 کا شکر نہیں ادا کرتے، وہ ایک کو پکڑ کر اس کی ناشکری کرتے رہتے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا قول کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا، اور اگر نہیں شکر کرے تو عذابی لشدید، لئن کفرتم عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں شکر گزاری ہی کرنا ہے، ہمارا مقام ہی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اچھا رکھا ہے، اچھا بھلا پیدا کیا ہے، لنگڑوں کو دیکھتے ہیں، لولوں کو دیکھتے ہیں، اندھوں کو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں پیدا کیا نا۔ اللہ نے ہمیں سیلف ریلائنٹ رکھا، کسی کی محتاجی نہیں، کسی کی عاجزی نہیں، بے بسی، لاچاری، مجبوری سے بچایا اللہ، ہم اپنے تئیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اسی کے واسطے ہم سرب سجود رہنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی ساری زندگی ہم سرب سجود رہ کر بھی ایک چھوٹی سی اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے، حق نہیں ادا کر سکتے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اچھا ہے، بڑا شعر اچھا ہے، وہ بڑا کامن ہے، لیکن اس کا مفہوم اگر سمجھے تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہ جان دینے سے کیا ہو گیا؟ کیا زندگی اچھی گزارنا، اس کا شکر گزارنا، اس کے تئیں کئی تعلیمات ہیں جو اللہ کا حق ہے اسے برابر ادا کرنا، تو یہ ہے جس سے حق ادا ہوا۔ حق ادا نہیں ہوتا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ انسان کے تئیں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور آگے بھی ہے۔ یہ جو جنتی زندگی ہے یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ یہ زندگی تو جون تون گزرتی ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ دیتا ہے اس کی تیاری کرنا، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا، اگر میں بتاؤں بھی وہاں کی نعمتوں کا ذکر اگر کروں بھی تو تمہیں اس کا شعور نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ وہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی بیش بہا وہ چیز ہے جس کا تم ادراک نہیں لا سکتے، جس کا تم تصور، تخیل، اور اس میں وہ تمہارے اس میں آتی ہی نہیں، وہ تمہارے احاطے اس میں آ ہی نہیں سکتی، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔
बस ये जिस्ट समझ लेना, इतनी ऐसी है, नहरें बह रही हैं, या ऐसे बागात हैं, या ऐसे यहाँ पर ये चीजें हैं। और मिम्मा तशाउन बोलता है, जो चाहती तुम्हें वो मिलता है। मिम्मा तशाउन बोले तो जो तुम चाहोगे, शाह यशाऊ चाहना, इंशाअल्लाह क्या बोलते हैं, अल्लाह चाहा तो नहीं, शाह अल्लाह यशाऊ बोले तो चाहना। मिम्मा से जो, उससे जो, तशाउन यानी जो भी इंसान चाहता है जन्नत में, जन्नत में जो चाहकर है, उन्हें जो चाहता है उसके सामने हाजिर हो जाता है। तो वो क्या चीज होंगी, क्या होती होंगी। अब यहाँ भी देखिए, कंप्यूटर का हमारे बाप दादा को तो नहीं समझ में आता था ये। अब आप देखिए कंप्यूटर के एक क्लिक से आपको क्या क्या दिख जाता है, क्या क्या आ जाता है। हाँ, आजकल क्या क्या हो रहा है, ये इससे क्या क्या हो रहा है आजकल, ये देखे तो मालूम होता है। अल्लाह मालूम होता है। इनको इतनी अकल दिया तो इतना कर रहे हैं, तो अल्लाह क्या क्या बनाया होगा। अल्लाह के पास तो बाकी का सब कुछ अल्लाह ही के पास है, इनको थोड़ी सी दिया, 1% भी नहीं है, उसमें इतने कमालात दिखा रहे हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो अल्लाह के पास क्या क्या होगा। आप समझ सकती, आप समझना बहुत आसान है हमारे वास्ते। हमारे बाप दादा परदादा, वो अक्कड़ दादा चिक्कड़ दादा, उनको नहीं मालूम होता था, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। समझ लेते होंगे, उनका तकवा परहेजगारी ज्यादा थी, ईमान का लेवल, ईमानियत ज्यादा थी उनके पास से, तो वो हिसाब से समझते होंगे। लेकिन अब ये जो प्रैक्टिकली हमारे सामने हो रहा है, क्या क्या है, आसमान पर क्या दिखा रहे हैं। वो एक वक्त दिखा रहे थे कि वो पर्वों वाले घोड़े आ रहे हैं, और क्या, ये मैं चुप एग्जांपल बोल रही हूँ, कई चीजें थी जो उस वक्त वो रातों में हम जाग रहे थे ना, वो थोड़ा देखे तो क्या क्या आ जाता है उसमें, मैं जल्दी बंद कर देती थी। और कैसा मैंने नहीं अपने जी, नजर आता है। हाँ वो इसमें दिखा रहे हैं। आप लोग कौन भी देखे नहीं क्या वो, नहीं आप नहीं। इंस्टाग्राम वगैरह देखो, हम्म आसमानों से आसमान से हवाई में इसमें घोड़े उतर रही, परों वाले घोड़े उतर रही, और उसके हम्म। ऊपर कभी कभी इनको खोमेनी को भी सवार करके दिखा रही। अरे रे। हाँ, नहीं ये झंडा नहीं पकड़े हुए हैं वो, कलमा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हम्म। का झंडा पर झंडा पकड़े हुए हैं। अच्छा। इतना आप ऐसा थोड़ा स्क्रॉल करते जाओ, क्या क्या है, डर हो हम्म। जाता है। और डर भी होता है। क्या थी वो, नहीं हमारा ईमान भी क्या तो भी हो जाता सच। नहीं नहीं, क्या भी नहीं होता, नहीं हमारा होता। ईमान तो ये नहीं होता है। मालूम होता है ये ऐसे हो रहा है बोल को, ये है। खाली नहीं। इतना मालूम होता है कि है। इंसान की परवास कितनी है, इंसान की ये कितनी तरह। दिमागी उपज है, ये दिमागी ये हम्म किस हम्म। तरह कितनी है वो मालूम होता है। और उससे भी अल्लाह ही की ये मालूम होती है हमें, अल्लाह ही से हम्म। कितनी अकल दिया है। अक्सर अगर दिए इतनी अकल से इन्हें इतना कर सकता है, तो अल्लाह जन्नत कैसे बनाया रहेगा। हाँ, बनाए। अब वहाँ क्या क्या होंगे, घोड़े इन हवा में उड़ा सकती, ये ऐसे, हम्म तो अल्लाह बोल रहा है कि वहाँ ऐसे घोड़े हैं तुम्हारे वास्ते जो 100 परों वाले हैं, और उनकी हम्म। परवरिश ऐसी है, जहां सवार की नजर पड़ती है वहां सवारी का पैर पड़ता अगर को है। ओहो। अब नजर कहाँ पड़ती है बोलो, कहाँ तक आके आसमान तक का नजर जाती है, नहीं हम्म। क्या है, रोक टोक आसमान तक नजर जाती है, सितारे देखती हैं, चांद देखती है, सूरज देखती है। हम्म। अब वैसा हमें ऊपर रखो, नीचे की देखे तो, या कहीं भी आजू बाजू की भी देखे तो, जहां देखती वहां ये सवारी का पैर पड़ता है, यानी उतनी हम्म। तेज रफ्तार सवारी। अब वो देखे तो हम्म। मालूम होता है, वो ये ही देखे तो मालूम होता है। अल्लाह इनको इतनी यही हाँ। छोटी अकल में इन्हों इतना कर रहे हैं, तो अल्लाह सचमुच क्या होगा ना, और यकीन आ ये जाता इसके है। जरिए से सब हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो आगे क्या हाँ क्या है, हाँ। अल्लाह भला। लेकिन हम्म। उससे हमें एक बात ये मालूम होती है कि ये छोटी सी अदना सी अक्ल वाला इंसान अगर इतना कर सकता है, जो अल्लाह ही अल्लाह। की अता करदा कैपेसिटी है, हम्म। तो अल्लाह कितना करया होगा वहां। जो अल्लाह बता रहा है कि आकर देखो, तुम्हें समझ नहीं सकते ये क्या है बोल को, ये क्या चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, आसाइश और आराइश की चीजें हैं, मलबूसात हैं, जेवरात हैं, और बागात हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, वहां क्या क्या है, ये तुम्हें समझाने समझाए तो भी तुम नहीं समझा सकते। आकर देखो। अब आना कौन जाता है वहां पर, हम्म। अब अल्लाह एनकरेज कर रहा है कि आमाल साले रखो तुम्हारे, और जन्नत के हुसूल की तमन्ना करो, और उसके वास्ते पूरी पूरी कोशिश करो। तो यहाँ आकर देखे तो ये मेरी बनाई हुई जन्नत, जो अपने बरगजीदा बंदों के वास्ते है।
جو حلال کھاتے تھے، حرام سے بچتے تھے، اللہ کا خوف رکھتے تھے، میرے خوف کی وجہ سے بچے رہے، برے کاموں سے بچے رہے، نیک کاموں کی طرف رہے، میرے تعلیمات پر کاربند رہے، تو ان کے واسطے میں نے کیسی عمدہ جنت بنائی ہے، کیا کیا چیزیں بنائی، آ کر دیکھو۔ اب اس سے ہمیں ترغیب ملتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر اتنا کر سکتا ہے تو اللہ کتنا کرا ہوں گا، کیا کیا ہوں گے، تو ہے بہت بیش بہا چیز ہے وہ، بہت انوکھی چیز ہے وہ، جو ہمارے دسترس سے دور ہے، ہمارے تخیل سے دور ہے، ہمارے شعور سے دور ہے، ہمیں اب نہیں سمجھ سکتے۔ جا کر دیکھیں، اللہ ہمیں عطا کرے جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام ہمیں عطا کرے اللہ۔ آمین آمین